नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत मोर ही चैनल को। आपण माने आपणकर फायदा पई थरुटिए मात्र एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। तेबे बंधु माने आजिर एही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा को जाउछे जे पवित्र अक्षय तृतीया दिन केउ गछ को आपण छुई देबा द्वारा तत्काल आपणकर गरीबी भली समस्या आपणक जीवन रु दूर होई जिवो। आउ मध्य आपणक जीवन रे हेबो धनर वर्षा। एहा सहित आजिर एही वीडियो रे आपण अक्षय तृतीया दिन करा जाउथबा किछि सहज उपाय गुड़िक संपर्क रे मध्य जानिबा पई पाइबे। जेउ उपाय गुड़िक आपण पवित्र अक्षय तृतीया दिन करिनेबा द्वारा आपण माने एहा मानि करि चालंतु जे आपण मानकर घरे केबे भी अन्न एवं धनर कमी देखिबा पई मिलिबो नाही। आउ आपणकर घरे सुख शांति एवं समृद्धिर वृद्धि हेबो। बंधु माने चैत्र मासर बैशाख मासर शुक्ल पक्ष तृतीया तिथिर दिनटी को अक्षय तृतीया नाम जाना जाइए। तेबे जदि आपण एही पवित्र अक्षय तृतीया दिन किछि एही विशेष वृक्ष गुड़ी को छुई दे आसुछंती ताहले आपण मानि करि चालंतु जे आपणकर जन्म जन्मांतरर गरीबी एवं कष्ट समस्या रु आपणको निश्चिंत भावरे मुक्ति मिल जिवो एवं आपणक मनरे जहाँ भी किछि आउ मनस्कामना रहिथिबो ताहा मध्य आपणकर अवश्य रूपरे पूरण होई पारिबो। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे एही अक्षय तृतीयार दिनटी को बहुत अधिक शुभ बोली माना जाइथाय। आउ एही चलित वर्ष अक्षय तृतीया 30 एप्रिल 2025 बुधवार दिन पड़िबा पई जाउअछि। आउ एही दिन अनेक प्रकारर शुभ जुग गुड़िक सृष्टि हेउअछि एवं एही दिन मध्य आपणकर गुरुकुष्या जुग बनुअछि। बंधु माने आजिर एही वीडियो रे आमे आपण माननकु कहि रखुछु किछि एपरि वृक्षलता माननक संपर्क रे जेउ वृक्षलता माननकरे एही पवित्र अक्षय तृतीया दिन ब्रह्मांडर महान शक्ति माननकर निवास होइथाय। जदि आपण सठिक मुहूर्त रे एही वृक्ष गुडी को आपण छुई करी चाली आसुछंती ताहाले जदि आपण आपणक जीवन रे कौनसी भी समस्या पई चिंतित रहिथिले आपणकर पीछा दारिद्रता केबे भी छाडू नथिला तेबे बंधु माने एही भली समस्या गुडी करू आपणको निश्चिंत भावरे मुक्ति मिल जिवो। आउ मध्य आपणकर जहाँ भी किछि मनस्कामना गुडी को रहिथिबो ताहा सबु किछि आपणकर पूर्ण होई जिवो। तेबे बंधु माने सही वृक्षलता संपर्क रे जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत संपूर्ण रूप रे निश्चय देखंतु। आउ चैनल टी को जदि आगरु सब्सक्राइब करि नहंती ताहाले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी तले आसुथबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी अवश्य रूप रे लिखि दियंतु एवं एही वीडियोटी को गोटे शेयर निश्चय रूप रे आपण करंतु। तेबे बंधु माने एही वृक्ष गुडी को आपण केवल एही पवित्र अक्षय तृतीया दिन आपणको छुई करी आसीबार अछि कारण एही दिन रे एही वृक्षलता मानकर केते गुडिये दिव्य चमत्कारी शक्ति मान सब रही थाए। आउ देवी देवता माने मध्य एही दिन एही वृक्षलता गुड़िकरे निवास करिथांती। तेबे सबुठारु प्रथम वृक्षटी हेउछि जाहाको आपण पवित्र अक्षय तृतीया दिन छुई करी आसीबार अछि सेही वृक्षटीर नाम हेउछि बेल गछ। बंधु माने आपण माने तो एहा निश्चय रूप रे जानिथिबे जे बेल गछ माता पार्वतींकर झाळरू उत्पन्न होइथला। एहार समस्त पत्र गुड़िकरे माता पार्वतींकर निवास होइथाए। एही गछर संपूर्ण भावरे भगवान भोला शंकरंकर निवास होइथाए। एहार मूल रे भगवान ब्रह्मांकर निवास होइथाए। तेबे बंधु माने आपण माने कौन करिवे ना एही पवित्र अक्षय तृतीया दिन आपण आपणक साथिरे 1 लोटा जल नियंतु। आउ सेही नेइथिबा 1 लोटा जल रे आपण अल्प बुंदा गंगा जल मिसाई दियंतु एवं सेही जल को नेई करी आपणकर घर निकटरे थिबा कौनसी एक बेल गछर निकट को जातु। आउ सेही गछर मूल रे आपण आपणक साथिरे नेइथिबा 1 लोटा जल को अर्पण करंतु। ताहा परे आपण सेही बेल गछटी को छुई करी आपणकर मनस्कामना कही करी आपण आपणकर घर को चाली आसंतु। केवल एतिके उपाय आपण करिनेबा द्वारा संपूर्ण वर्ष सारा आपण आपणकर शरीर आरोग्य रहिबो रोगमुक्त रहिबे। आउ एही संपूर्ण वर्षटी बा 2025 वर्षटी आपनको केबे भी आपणक जीवन रे धनर अभाव किंबा धनर कमी आपनको देखिबा पई मिलिबो नाही।
କାହିଁକି ନା ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ହିଁ ଛୁଇଁବାର ଅଛି ତାହା ଅଟେ ଓସ୍ତ ଗଛ। ଏହି କଥାଟି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ରାଜା କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ। ଆଉ ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛରେ ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଓସ୍ତ ଗଛର ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କେବଳ ସକାଳ ସମୟରେ ହିଁ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେବ। ଆଉ ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛର ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ସେଠାରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛର ଚାରିପଟେ ଆପଣ 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ତ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାପ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ରାହୁ କେତୁ ସେହି 2 ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମାନି ନେଇଥାଏ ଅଥବା ପାଇଯାଇଥାଏ ତ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପେ ଆପେ ଧନର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧନର ଦେବୀ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଛୁଇଁବାର ଅଛି ସେହି ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହି ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଛୁଇଁବାର ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ନିମ୍ବ ଗଛରେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କର ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏହି ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ କରି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ତେବେ ଏହାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମାତା ରାଣୀଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ତ ଗଲା କିଛି ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ। ଶେଷରେ ଆପଣ ଆଉ ଏକ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଅଶୋକ ଗଛ। ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଅଶୋକ ଗଛର ନିକଟକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବୃକ୍ଷର ନିକଟକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର 1 ଲୁଟା ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି 1 ଲୁଟା କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟୋପା ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି 1 ଲୁଟାରେ ମିଶା ଯାଇଥିବା ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ନେଇକରି ସେହି ଅଶୋକ ଗଛର ମୂଳରେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଛୁଇଁ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଶୋକ ଗଛରେ କେତେକ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ
ତାହା ଏକାଦଶୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହେଉ, ଏହି ପ୍ରକାରର ସବୁ ଶୁଭ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିମାନେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏହିପରି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଗଛମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇଲି, ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଛୁଇଁ କରି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଶେଷରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇଲି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବୃକ୍ଷଟି ନ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ବେଲ ଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ, ନିମ୍ବ ଗଛ, ଏହି ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲି, ଆପଣ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।